اور پھر کیا کہا؟ صدقہ معاویہ یہ کہاں پہ مانگ رہا ہے؟ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لاڈلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ۔ معاویہ کون؟ ابو سفیان ہندا کا بیٹا، ہندا وہ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کیا تھا، لیکن محمد بن عبداللہ نے نہیں، یہ کہا تھا کہ میرے سامنے کبھی مت آنا۔ اور جو یزید کا باپ ہے جس نے کہ سر نیزے پہ سر اقدس امام علی مقام کو اٹھایا تھا، اس کے نعرے، یہ نعرے بنو امیہ کے نعرے بنو ہاشم کے گھر پہ لگائے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے گزشتہ کئی دنوں پہلے ایک دل خراش ویڈیو منظر عام پر آئی، اور وہ ہند کے راجہ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی، کہ جن کا نام سنتے ہی اور لیتے ہی الحمدللہ سینے کے اندر جو ہے وہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ان کے مبارک عرس پاک کے اندر آپ دیکھیے کہ زائرین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور پھر یہ بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ معاذ اللہ بریلوی تھے۔ تو کیا معاذ اللہ بریلوی تمہارے نزدیک مسلمان نہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں سرور چشتی اور کامران چشتی سے کہ یہ لاٹھی چارج کروانا اور اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والوں پر اس طرح ظلم و ستم کرنا، اور پھر ظلم و ستم کر کے پوری دنیا میں آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کو بدنام کیا گیا۔ اور حضور خواجہ غریب نواز جہاں اپنے دشمنوں کو معاف کرتے تھے، ان کے مبارک مزار پر، ان کے عرس پاک میں انہی کے چاہنے والوں پر اس طرح لاٹھی چارج کر کے دشمنان اسلام کو سرور چشتی اور کامران چشتی نے جو ہے وہ بھونکنے کا موقع دیا ہے۔ یہ لوگ معاذ اللہ خواجہ کی چادریں پہناتے، غریب نواز کی چادریں پہناتے، غریب نواز کے مزار پر پروٹوکول دیتے، اور جب ماننے والے آتے ہیں تو لاٹھی چارج کرتے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت پر یہ الزام کہ انہوں نے غریب نواز کی منقبت نہیں لکھی۔ ارے ظالموں، اعلی حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا، انہوں نے غریب نواز کی شان میں اشعار لکھے۔ اے حسن پربت خواجہ اجمیر سنا، تبا پرجوش نہیں، تبا پرجوش ہے، رکتا نہیں خامہ تیرا۔ کوئی بتائے مولانا حسن رضا یہ اعلی حضرت کے بھائی نہیں ہے؟ آپ کے اعلی حضرت نے غوث اعظم کی شان میں منقبت لکھی، غریب نواز کی شان میں نہیں لکھی؟ تو میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں، اعلی حضرت نے تو خواجہ نظام الدین اولیاء کی بھی شان میں منقبت نہیں لکھی، اعلی حضرت نے تو حضرت صابر کلیر کی شان میں، تو کیا معاذ اللہ آپ یہ کہیں گے کہ وہ حضرت صابر کلیر کو نہیں مانتے تھے؟ ان کے دل میں بغض تھا۔ حیات اعلی حضرت اٹھائیے، 27 سال کی عمر میں میرے امام احمد رضا خان جب پھلیرا اسٹیشن سے اتر کر اجمیر شریف آئے، الحمدللہ جمعے کی نماز اجمیر کی جامع مسجد میں آپ نے پڑھائی، اور جمعے کے موقع پر غریب نواز کی سیرت پر بہترین بیان کیا۔ یہ حیات اعلی حضرت کے اندر امام احمد رضا خان کی سیرت کا حصہ، یہ کس طرح الزام لگایا جاتا کہ میرے امام احمد رضا خان یہ حضرت خواجہ غریب نواز کو نہیں مانتے تھے؟ یہ جھوٹ ہے۔ اور سنیے، ایک طرف اسلام کا نام لیتے، ایک طرف صحابہ سے محبت کا نام لیا جاتا، اور دوسری طرف کہا جاتا ہے حضرت سیدنا ہندا کو مت مانو، حضرت واشی کو مت مانو، حضرت ابو سفیان کو مت مانو، حضرت امیر معاویہ کو مت مانو۔ ارے ظالموں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ اسلام لانے سے قبل جو جرم و خطا ہوئے وہ سب رب نے معاف کر دیے۔ آپ اور ہم کیا معاف کریں گے؟ قرآن مجید کی آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ بتائیے قرآن مجید مجدہ سنا رہا کہ جتنے بھی حالت کفر میں تم سے جرم ہوئے، اسلام لانے کے بعد وہ سب کے سب معاف کر دیے۔ یہ سرور چشتی اور کامران چشتی کون ہوتے ہیں جو قرآن مجید کے خلاف یہاں پر معاذ اللہ صحابہ کے متعلق
प्रोपेगेंडा करते, ये जालिम हैं, ये झूठे हैं। और ये याद रहे कि सिर्फ सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु या सिर्फ फारूक आजम या हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुखालफत करने वाला राफजी नहीं है। किसी भी सहाबी, किसी भी एक सहाबी की शान में भी गुस्ताखी की या बुग़्ज़ रखा तो वो जालिम है। वो याद रखिए, अगर राफजी है वो दुश्मने सहाबा है। और ये जो कहा गया कि ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पर अमीर मुआविया का सदका मांगा गया, खातिमीन का सदका, अरे जालिम, तुझे पता ही नहीं तू क्या पढ़ा हुआ, तेरे पास क्या इल्म, तुझे तो पता ही नहीं कि वली कितना ही बड़ा हो जाए सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच तक। उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम लेते हो, पढ़ो उमर बिन अब्दुल अजीज को। उमर बिन अब्दुल अजीज क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, किसी ने पूछा उमर बिन अब्दुल अजीज बड़े हैं या हजरत अमीर मुआविया? तो अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कितना प्यारा जवाब दिया। फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे हजरत अमीर मुआविया ने नमाज पढ़ी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर की हालत ईमान में उन्होंने जियारत की है, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने जिहाद किया है, उनकी एक घड़ी जो रसूलुल्लाह के साथ थी वो औलिया कराम की सारी जिंदगी की इबादत पर भारी है। तो ये कैसे बात हो सकती है कि माज़अल्लाह ख्वाजा के मजार पर उनके खुद्दाम का वसीला? अरे जालिमो, खुद्दाम का नहीं, हजरत अमीर मुआविया साहबी रसूल है और छोटे से बड़े का वसीला पेश करके मांगा जा सकता है। आज तुम्हें सलाम रजा से जो है वो तकलीफ होती है, अरे यही वो अहमद रजा है जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर औलिया कराम की ताजीम की जाती है। मेरे इमाम ना होते तो गरीब नवाज की नामूस पर पैरा कौन देता? मेरे इमाम ना होते तो ख्वाजा अजमेरी की अजमत पर पैरा कौन देता? यही वो लोग हैं कि हिंद में रहकर अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम के खास औलिया हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, हुजूर गौसुल वरा, इनकी नामूस पर अगर किसी ने सच्चा पहरा दिया तो वो इमाम अहमद रजा है। अगर तुम्हारे अंदर कोई तकलीफ है तो सामने आओ, साहबा कराम अलैहिम रिदवान पर तान मत करो, वरना याद रखना ये हदीस रसूल कि जो किसी सहाबी को तान करे तो ये रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाना। जो हुजूर अलैहि सलाम को तकलीफ पहुंचाए उसने खुदा को तकलीफ पहुंचाई, और जिसने रहमान को तकलीफ पहुंचाई अनकरीब रब्बे करीम इसकी पकड़ फरमाएगा। ऐ सरवर चिश्ती, कामरान चिश्ती, उस वक्त से डरो कि जब अल्लाह की पकड़ आएगी। और जो तुमने सहाबाए कराम के लिए उनके मुतालिक जो भौंकना शुरू किया है, अगर ये तुमने बंद न किया तो अल्लाह का अजाब तुम पर आएगा। जरा सोचो। और ये कहते तारीख, कौन सी तारीख जिसे मस करके पेश किया गया? बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, अबू दाऊद, निसाई, कहां माज़अल्लाह उसमें हजरत अमीर मुआविया की मुखालफत है? ये झूठे लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने तो अपनी किताब बुखारी मुस्लिम में हजरत अमीर मुआविया से हदीसें रिवायत की। 137 कमोबेश अहादीस के रावी हजरत अमीर मुआविया। क्या मुहद्दिसीन को पता नहीं था कि अमीर मुआविया माज़अल्लाह ऐसे या वैसे हैं जैसा कि तू कहता है? तो सुन, अल्हम्दुलिल्लाह ये इनका अहादीस रिवायत करना ये साबित करता है कि हजरत अमीर मुआविया जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह आदिल थे, वो सच्चे सहाबी थे, वो कातिब वही थे, वो उम्मत के मामू थे, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सच्चे गुलाम थे। ए हिंद के मुसलमानों, ए पूरी दुनिया के मुसलमानों, होश के नाखून लो कि आज ये गरीब नवाज के खुद्दाम के भैंस के अंदर रावजी बैठे हैं। इन्हें जो है वो हमें बाहर निकालना है। और कोई भी सुन्नी आलिम अजमेर जाए तो खुदा का वास्ता सरवर चिश्ती और कामरान चिश्ती से ना मिले, उनका इस्तकबाल ना करे, उनसे गले ना मिले, क्योंकि हमारा वही है जो हुजूर के साहबा का है, हमारा वही है जो हुजूर के अहले बैत का है, हमारा वही है जो रसूलुल्लाह का बाअदब है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए और मजहब मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत व जमात पर इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें